да, вот первый вопрос у меня, который открыт, это конкретные принципы применения, конкретные примеры применения шагов и принципов в семье. Yeah, I will translate just. They need the examples of how to live, just using steps and principles in the family. Yeah. Okay. If you have any experience, you can share. Steps in the family? Yeah, steps and principles, yeah, just in your private life. Anna Marie, alcoholic. Anna Marie, alcoholic. I'm newly sober to the program, and my family situation is like I'm doing living amends. Mm-hmm. So me and my sister had a lot of problems, and so I just came back to the family, and I didn't say anything. I let my actions speak louder. Да. Анна Мария, алкоголичка, я недавно в программе, и я не так давно вернулась в семью свою, и у меня еще, сохраняется то состояние, когда я продолжаю обижаться, и приносить свои, и когда я продолжаю обижаться по каким-то, по какому-то поводу, и для меня сейчас важно, я сейчас больше не говорю, не приношу извинения, а я просто пытаюсь совершать другие действия в семье. So some of the principles that help me the most are honesty, open-mindedness, and willingness. Да, те принципы, которые помогли мне больше всего в жизни, основные принципы это честность, открытость and willingness. Willingness. Да, и желание. Which are the principles behind the first 3 steps. Да, это эти принципы, которые сопутствуют первым 3 шагам. So with my family, because I had lied so much and was never dependable. Да, что касается моей семьи, так как я очень много врал и dependable. Reliable. Да, и на меня нельзя было положиться. So that was very important that when I told him I would be somewhere or I would do something, that I actually did it. Да, было очень важным, что-то кому-то обещать и сдерживать это обещание. Because it would take some time for them to trust me, and the only way to get that is to be trustworthy. И это на это потребовалось какое-то время для того, чтобы семья снова начала мне доверять, и таким образом я как бы становился в позицию, превращался в человека, которому можно было доверять. And I always made sure I prayed and helped to bring God in when I went to see my family to help me be there for them, because God helps me be better. Да, естественно, я молился Богу, Бог помогал для того, чтобы Он мне помогал становиться лучшим и помогал становиться тем человеком, который был нужен своей семье, в котором семья нуждалась. Because it's not up to me to change them, it's up to me to change me. Да, и это не является это не мое дело менять их, а мое дело менять самого себя. And when I changed, they seemed to change. И когда менялся я, казалось, что менялись они, менялось окружение. Yeah. Вот такой пока месседж у нас. Есть вопросы в дополнение к этому вопросу какие-то? Пока пропускаем. Нет, да? Да. Нет, давайте второй. How to be in the moment of here and now, instruments, tools. Как быть в моменте здесь и сейчас, это инструменты. Your instruments that you use to stay in the now. Right? Yeah, okay. Yeah, here and now. Okay. Anna Marie, alcoholic. Анна Мария, алкоголик. One of the things that I do, it's a real difficult one. Да, это сложный вопрос. Some days are easier than others, I really just pay attention to my feelings, and I came up with a new thing. I was having a little bit of problems the other day with it, so every time I would think
of something in the past or the future, I would touch my nose. That's good. Yes. I touch my nose because I'm like, connection, network connection. Вы там еще, да? Да, все здесь. Ну, то есть вопрос достаточно сложный, и жить в моменте вот для Анны Марии здесь и сейчас тоже достаточно сложно. И ну, у нее такой инструмент, каждый раз, когда она думает о будущем или вспоминает о своем прошлом, она просто трогает свой нос и, ну, как бы пытается возвратить себя назад сюда, в этот момент. I've been meditating a lot lately, and that helped me to be in the now, you know, because with the meditation, and I started with a little time, but now I'm up to 10 minutes. And the meditation really, when you sit down, it helps you stay in the now because you focus on your breathing, and then you can be in the now. So like anytime you're feeling the feelings of like anxiety or frustration, you're not in the now because there's nothing to be anxious or frustrated about. Я не так давно стала практиковать медитацию, и сейчас время моей медитации дошло до 10 минут, и ну, это универсальный такой инструмент для меня быть здесь и сейчас, потому что когда я чувствую себя раздраженной, ну, или испытываю какой-то дискомфорт в своем эмоциональном состоянии, это значит, я не здесь и не сейчас, я, значит, куда-то улетела. И ну, именно вот момент здесь и сейчас, по поводу которого ну, не стоит переживать. И я пытаюсь концентрироваться на своем дыхании. И ну, пока я медитирую, я слежу за дыханием. And I also read this book called The Power of Now by Eckhart Tolle, and that book was very powerful to help me be in the now. Да, и я прочитала книжку «Сила момента здесь и сейчас». Eckhart Tolle. Экхарт Толле. Да, автор Экхарт Толле. Его, кстати, медитации, его аудиокнижки можно найти в интернете. Я тоже когда-то, ну, в какой-то момент им увлекалась, он прям успокаивал мой мозг, ну, это от меня. И она мне, ну, эта книжка мне помогла достаточно для того, чтобы вот практиковать медитацию и больше находиться в моменте здесь и сейчас. Yeah, thank you. So one thing I always have to remember is that I am always in the now, but my brain is what goes in the future or past. Да. Одна вещь, которую я должен всегда помнить, что мое тело всегда в моменте здесь и сейчас. Я всегда в моменте здесь и сейчас. Это мой мозг уходит в будущее или в прошлое. So to help my mind get in the now is where prayer and meditation work the best. Да, и для того, чтобы помочь мозгу, помочь своей голове вернуться в этот момент, ну, мне помогает молитва и медитация. One thing I do is I will say the Serenity Prayer with a deep breath in between each word. Да вот это такую вещь, которую я делаю, это я произношу молитву о душевном покое с глубоким вдохом между каждым словом. Понятно я перевела вам? То есть слово молитва, вдох, слово из молитвы и вдох. And that slows me down. И это меня, ну, успокаивает и приземляет. Another thing I do, and I don't know whether we'll be able to do this, is I take an inventory of my senses, which is your sight, your hearing, your smell, and your touch, because I can't touch things 10 seconds from now. I can't hear things 10 seconds from now. I can't smell anything a second from now. And when I stop and think about all that, it brings me right to the now, because you can't, you know, see, feel, or hear, touch in the next moment, but only in this moment. Да, ну и еще такой инструмент, я постоянно делаю инвентаризацию своих чувств. Это то есть то, что я вижу, то, что я чувствую носом, там то, что я слышу, и то, что я чувствую руками. То есть вот именно вот в этом моменте, например, если я сейчас вот ну, что-то трогаю,
то я трогаю это именно сейчас. Не 10 секунд назад и не 10 секунд после, а вот именно в этом моменте. Another meditation that my sister got me doing is I light a candle and I look at the candle. Да. И еще один способ медитации, которым поделилась со мной моя сестра, это я зажигаю свечу и концентрируюсь на свете свечи. And I didn't realize it, but by doing that in the morning, one time later in the day, I was getting angry and I thought of the candle and it calmed me down. So not only for that moment, it helps me bring it to the moment later too. Да, и это мне очень здорово помогает в течение дня. Ну, то есть, например, вот когда я утром зажег свечу, сконцентрировался на свете, а потом все закончилось, я пошел, и в течение дня вдруг я испытываю недовольство, злость, свою, я в памяти вспоминаю эту свечу, как я медитировал утром, и это здорово помогает мне успокаиваться. And if all that doesn't work, then I do like a hobby, or I'll do work on something, like read the big book, puts me right to sleep. Read the big book? Then I calm me down. Read the book. Да. Да, ну и если это все не помогает, то у меня были такие моменты, когда мне приходилось просто читать большую книгу и спасать себя сном. Я ложился спать. Because while I'm reading, I have to be here and try not to think somewhere else if I stay here and focus here. Да, потому что когда я читаю большую книгу, я пытаюсь быть здесь, я пытаюсь понять, и это помогает мне сконцентрироваться именно сейчас на моменте, а не думать вот о том, что о своих проблемах. Окей? Yeah. Вопросы есть, ребятки, по этому поводу? Олесь, если будет, мы это сразу скажем, хорошо? Окей, да. Ну я достаточно вам понятно перевожу, доношу. Если что-то непонятно, вы можете переспрашивать. Не, здорово, все, отлично. Одна из проблем моих лично заключается в том, что я уловила здесь смысл. Я это поняла, а как я перевела, я уже за этим не слежу. Мне кажется, всем понятно. Следующий. Как отпустить человека после отношений развода? The question is how to take your hands off a person after the relationships and after being divorced. Anne-Marie, alcoholic. Anne-Marie, alcoholic. I was divorced December of last year. Да, я развелась в декабре прошлого года. And it was very difficult for me. И для меня это было очень сложно. And I had to cut all communication, all communication. И мне пришлось как перекрыть, заблокировать все коммуникации с этим человеком, любой доступ связи. Just like write everything down. Yeah, it was just very difficult. Она плачет. But I just had to leave it in God's hands, like I prayed a lot and это было очень сложно, ей приходилось молиться очень много и просто отдать себя в руки Богу. Yeah, I mean it's a process, but it still hurts. I never really felt I had to feel the feeling so I can get through it. But like I know every day it's getting better. It doesn't hurt as much. I'm surprised that I'm crying right now because I really haven't cried that much over it for a while. But you just have to leave it alone. If you're divorced, just leave them alone. Because now when I look back, I think of like all the stuff that I did. It was terrible. It was really bad. Yeah, just let me translate. Okay. Да, это я просто, она говорит, я понимаю, насколько это больно, это очень больно, и она очень удивлена, почему она сейчас плачет, видимо, чувства поднялись, и она не плакала по этому поводу уже, какой-то определенный период времени, и, все, что нужно, это оставить того человека, дать ему жить.
и молиться, отдать себя в руки Богу, и знать о том, что каждый день, с каждым днем становится все лучше, лучше, легче и легче и легче. Because at the end of the day, it's not that you can't let go of the person. I can't let go of the negative feelings. It's an emotional addiction that you have to that person. Mm-hmm. And that person makes you feel a certain way that you've been feeling for a long time. So you have to break that emotional addiction. And the only way to break it is to do new things. Да, и это на самом деле это эмоциональная зависимость, и она очень сильная. И единственной вещью здесь было вот именно сломать эту эмоциональную зависимость и начать делать какие-то новые вещи в своей жизни, потому что человек, с которым я буду от слова «я» переводить, я была в отношениях, привносил в мою жизнь какие-то эмоции, какие-то вещи, да, и вот их вдруг не стало. И вот я там чуть-чуть не доперевела в том высказывании, что как она уже позже, уже в программе, она увидела, что она делала в этих отношениях, чего плохого она делала в этих отношениях. It took me 3 years, to just get away. But until I started coming to AA was when everything started changing and I started understanding my behavior. So when I really understood that emotional addiction, that just changed everything. Then I was able to move my mind on other things and just work on myself, through the group. And then it was like that obsession was lifted from praying, and meditating and, just having faith that my life would get better. Mm-hmm. Да, и я начну с конца. Просто вера, что моя жизнь будет лучше, она все-таки остается верой сильной. И вот это вот на эмоциональную вот эту зависимость до того момента, пока она развилась и перекрыла все контакты. В декабре, да, на это ушло 3 года. Вот 3 года она как бы в этом состоянии пришла. И уже в программе она только поняла, что, это зависимость, и что это достаточно сильная зависимость, и что это одержимость, моя одержимость моего ума, которую, может только вылечить Бог. И, это просто, те же самые вещи, которые мы делаем в программе, это молитва, это Бог, это какие-то новая какая-то деятельность и вера, естественно, вера, что все будет хорошо. And you don't have to feel bad about it. It's, sometimes I still have thoughts about him. Obviously, we were married. But when my brain starts taking me back to those negative emotions, I just tell myself, I'm not going back there today. That's over. It's fine that you have the thought, but don't dwell on it. Just let it go. Mm-hmm. And that's what meditation helps you work on. Yeah. Да, и, как бы на сегодняшний день, когда я начинаю вспоминать об этом человеке, когда мы были женаты, как бы размышления такие, что все это закончилось, и что это всего лишь зависимость, и что мне туда нет смысла опять возвращаться, и я понимаю, что это всего лишь мысль, да, это всего лишь мысль, от которой я должна наверное, как не избавиться, которая меня разводит, эта мысль, разводит вот на те эмоции. И вот почему, еще один повод, почему я практикую медитацию. Медитация помогает мне отпустить эти мысли по поводу человека. Thank you. So what's important to remember is that it's going to be real difficult because I'm sober. And I used to just drink over all the feelings. And that's why it seems so hard, because I have to feel the feelings without drinking. Да. И, Грег говорит, что очень сложным является тот момент, что я сейчас трезвый,
Вот, а я привык постоянно употреблять. Я привык даже постоянно употреблять чувствами какими-то. Вот вариться в чувствах, там, воспоминаниях и всех. И сейчас в моей трезвости важно то, чтобы я, как на трезвую голову проживал свои чувства. So now when I have those feelings, I have to share them. So calling my sponsor, going to meetings, talking to other alcoholics to share the feelings helps. Да. А на сегодняшний момент, когда меня такие чувства посещают, я их, имею до сих пор, я должен ими делиться всегда. Я должен позвонить другому человеку и проговорить это, спонсору и проговорить это. Я должен сходить на собрание и проговорить свои чувства. Meetings and what was? Sponsor. And share with other people. Да, то есть другой человек, с которым я делюсь своими чувствами, спонсор, с которым я делюсь своими чувствами, либо собрание анонимных алкоголиков, где я тоже высказываю о своих негативных чувствах. Because when I hold them inside, they hurt even more. Да, потому что, как я пробовал их сохранить внутри себя и, как hold them inside, и справиться сам, они только еще больше начинают меня жечь изнутри. And if I do that alone, I will probably want to drink real bad. And it'll make me drink. Да, и если я попытаюсь жить вот со своими чувствами в одиночку, я, вероятно, буду на один шаг ближе к срыву. Some of the feelings that are really bad, like Anne-Marie shared, are guilt for my part. Да, и самые плохие чувства, вот как Анна-Мари поделилась, которые, приходится переживать, это чувство вины со своей стороны, что я сделал не так. So one of the things that I need to do, my sponsor helped me with, is to forgive myself and the other person so I can be free. Да, и вот другой вещью, которую мне говорит спонсор, которую мне необходимо сделать, это в первую очередь простить себя вот в этих отношениях и потом простить другого человека. И вот это прощение дает мне внутреннюю свободу. Forgiveness is for me, not for them. И прощение это как важная часть для меня, не для другого. То есть я не жду прощения от другого человека. Я должен простить. Это для меня освобождение. And like we talked about staying in the now, all the things we did will help that. So I'm not thinking about the past or feared about the future. If I stay in the now, it helps. Да, и вот именно как раз оставаться в моменте здесь и сейчас, это помогает. То есть не думать о прошлом, что я там наделал, не думать о будущем, что у меня будет, а вот быть в моменте здесь и сейчас, это помогает вот тоже прожить чувства вот эти негативные. And for me, what helped me more than anything else when I was in my deepest heartbreak over what I had lost was to help another alcoholic, to help somebody new, to help them get sober. Took me away from me, and God came in and saved me by helping another person. Да, и такой вот инструмент — это помощь другим людям, другому человеку, помощь новичку, помощь тому, кому нужна моя помощь. Это как инструмент или как момент выйти из своей головы, помогать другим, и он поделился опытом, что вот именно в тот момент приходит Бог в мою жизнь, и Он каким-то чудом меня спасает. And I had to try to trust God that His plan was going to be better than mine. Да. И мне пришлось на тот момент... Я вынужден был на тот момент поверить больше Богу и потом уже впоследствии увидеть, что план Бога был лучше для меня, чем мой собственный план. Следующий, вопрос. Как научиться принимать похвалу? How just to accept praise? Да я ехать, я просто такое чувство. Договорил, потом поделиться. У вас вопросы есть? А есть не вопросы, очень тронуло, что Анна-Мария заплакала на этом моменте. Есть опыт по поводу развода, могу поделиться с Анной, если она готова послушать. Okay, just a person
He was very touched that you were crying while sharing. Yeah, and he has some kind of experience how to live after being divorced. And just if you want, he wants to share this experience. Yeah, that. Just 2 minutes. Okay. Hi, I'm Alex. I'm an alcoholic, and I divorced 3 years ago. It was painful to me. And the first time when I saw the pictures on the Instagram with my ex-wife, with another boy, I said first time, what a dump, what an idiot. I was bad and something that hurts me. Then I started to pray not for me, for her. To her become happy and make a new life, a new experience. And sometimes I do it with a heart, sometimes not, without a heart. But I did it. I pray for her every time, every day, and it's gone. It's gone. My obsession gone, and the God sent me another girl, and it's about a year and a half that I'm happiest man on the world. So now when I see her pictures, I'm glad for her. And when I made the 9th step with her, and I said that I was wrong in our relationships, I was bad husband, she said I was not good too. Yeah, it was amazing. Now I'm happy. She's happy. Everything happy with the God. When you pray for another people, when you pray for another, for our exes. Thank you. Thank you. That's the best prayer for. Ну ты потом переведешь ребятам, да? Конечно. Заставим. So, how to be taught to accept praising, to accept good words? Thank you. What a beautiful dress you have. Anna Marie alcoholic. Yeah. I just say thank you. You know, when somebody gives me a compliment or praise or I say thank you because every day in my prayer, I pray to be a blessing to others. So if somebody's seeing that, they see it, they see what I've been praying for. So I'm just grateful. Да, но я попробую перевести. Вопрос, напоминаю, как научиться принимать похвалу. Она просто говорит спасибо. Да, она говорит спасибо, и каждый день она просто молится за других людей. И just how to translate, just have a difficulty with just thank you. You are praying for other people to be blessed. No, I pray that I will be a blessing to other people. Blessing, да, и what's another word for blessing? She can be helpful to other people. Да, и каждый день она просто молится для того, чтобы полезной быть для других людей. И когда люди делают ей комплименты, она просто говорит спасибо. Yeah. Okay. So, first I have to, sometimes it helps if I know why I'm like that. So, because of the way I lived, I have so much shame and guilt of all the things I did, I don't deserve. Да. В первую очередь я должен, на сегодняшний момент я понимаю, да, за что мне это говорят и кто я, потому что всю свою какую-то прошлую жизнь я жил в стыде, и какое-то время у меня было такое чувство, что я не заслуживаю того, что мне говорят, и то, что я имею сегодня. Even though I have a big ego, I think very little of myself. Да, и у меня даже несмотря на то, что у меня очень большое эго, я очень отношусь к себе, внутри как к маленькому, как бы вам. То есть я не позволяю себе
как мне постоянно вот... Я просто переведу, как мне говорил мой спонсор. Ты не позволяешь себе в жизни вот те подарки, которые тебе дает Бог. То есть не даешь разрешения самой себе быть счастливой. Не даешь разрешения самой себе там, что-то иметь хорошее в своей жизни. Большое эго, но маленькая такая, самооценка. То есть, я этого не заслуживаю, это не для меня, это вот не со мной. So as I do the steps and be a better person, it's easier for me to accept someone else thinking I'm a better person. Да. И, так как я делаю шаги и становлюсь все лучшим и лучшим человеком в жизни, для меня все проще и проще становится принимать слова от других людей, что я все-таки хороший человек, что я лучше. Now, I don't know if you can, so I don't know if you've heard, so when we first get here, we're egomaniacs with an inferiority complex, So like we have a big ego, but we think we're not. So here's why I don't know whether it's good. So it's not that an alcoholic thinks they're special, and it's not that they think they're a piece of shit, but they think they're a special piece of shit. I don't know if you can translate that or not. Он пошутил, а теперь сказал, мне вообще все равно, как ты это все переведешь. Что он говорит, что я по поводу того, что у меня было большое эго, и до сих пор есть большое эго, я относился к себе как к куску дерьма, и мое эго сохранилось, и может быть у меня специальное такое эго, я был специальным, исключительным алкоголиком, отличным от другим, и я до сих пор и исключительный кусок дерьма, не похожий на других. Я все тот же кусок дерьма, только немножко понятно? Да. So the best way is to do the steps, be better, and you're easier to accept praise. And the easiest way is, like she said, to just say thank you. Да, и самый лучший путь это все-таки делать шаги, становиться лучшим человеком, и тебе проще и проще становится принимать похвалу, и проще становится сказать просто спасибо. А здесь еще просто в Америке бытует, такое, как высказывание, я как-то слышала, если ты хочешь чувствовать себя достойным человеком, просто делай достойные вещи, поступай по отношению к другим достойно. Окей, следующий. This is the question from today's morning. Медитация 11-го шага. Как именно практикуют ли групповые медитации? The meditation of the 11th step, and do you practice your meditation in groups? Anyway, alcoholic. I started when I started doing meditation, I started with a guided meditation because I could not sit still at all. Да. Когда я начала практиковать медитацию, я начала с медитации, которая гайдит, это вот когда есть гид, который ведет, видимо, голосом, да, потому что я не могу сидеть спокойно, не могу сидеть спокойно. And so that one was probably maybe like 15 minutes. I would do it in the morning. And then I started when I got better at that, then I started just doing meditation with just music. Да. Я начала вот с такой медитации с голосовым сопровождением с 15 минут, и я делала ее в течение по утрам. Когда она у меня стала более-менее получаться, я перешла на медитацию, где не было голоса, и просто мне приходилось сидеть и слушать музыку. So then I found out that I'm a nerd. So I need to find out why people want you to do things. So I started educating myself on meditation and everything that it does for you. So then I started meditating with no music
for like 10 minutes. I do a 10-minute one in the morning, just as soon as I get out of bed. Sit there 10 minutes, do the breathing. And then I have a guided meditation that I do in the afternoon. And then when I lay down to go to bed, I just breathe deeply and I fall asleep like that. But when you find out the benefits of meditation, you're going to want to do it because you see all the benefits that it has. Да. И как только, я начала получать результат от этой медитации, обратную связь, я, стала исследовать и интересоваться, почему люди, вы все-таки медитируете. И, когда у вас есть, подарки, вы что-то приобретаете в этой медитации, вам хочется ее делать и делать, и делать, и делать. И мое утро на сегодняшний день начинается сразу, как только я просыпаюсь, я провожу в медитативном состоянии 10 минут, просто в тишине. Вот, потом после обеда я делаю медитацию, которая сопровождается голосом. И вечером перед отходом спать, перед тем, как уйти спать, я делаю медитацию на дыхание, я просто дышу, и для меня, и моментально я засыпаю. And in the morning, I used to lay down and do my meditation, but then I read this thing about, meditation is connecting you to your higher power. So I started sitting up in the morning, and I feel like that's a game changer for me. Like when I'm meditating, I just sit up and I close my eyes, and I literally feel like I'm connecting to my higher power, and that sets the tone for my day. Да. И так как медитация является средством для связи с высшей силой, с миром, я стала практиковать ее сидя. Я сижу, я дышу, концентрируюсь на дыхании. До этого было, когда я лежала, делала медитацию лежа. И, потом просто опыт проводить медитацию лежа и проводить медитацию сидя привел меня к тому, что я теперь сижу, потому что, такие достаточно фундаментальные изменения, фундаментальное отличие от того, что когда я лежала и когда я сижу, то есть в ту сторону, что я делаю медитацию сидя, я намного лучше себя чувствую. And there's really no right or wrong way to do it, but just start. I just went on YouTube and got some videos. Да, и на самом деле не существует универсального и правильного способа, как ее делать. И просто надо начать делать, да, в этом вопрос заключается. И для исследования, для того, как делать медитацию, что делать, я просто использовала YouTube. Это все. So like I said before, I do meditation with a candle sometimes. Так, как Грег ранее сказал, он иногда проводит медитацию со свечкой. I also use Deepak Chopra. Он использует медитацию Дипака Чопра. Слышали о Дипак Чопра? Есть такой медитативный практик. Дипак Чопра. Кому важно, можете записать, для себя. Я тоже пробовала ее, там такие фундаментальные вещи происходят во время медитации. In the 12 and 12? They have 12 and 12? The book 12 and 12? Да, и он спрашивает, есть ли у вас книжка 12 шагов, 12 традиций? Есть. Есть? Yes. In the 11th step, it's very clear that it says, if you read that, pick a prayer, and it uses St. Francis' prayer, and says to read it really slowly, a little bit at a time, and think about each phrase. Да, там есть такая молитва святого Франциска в 11-м шаге, и там есть такое руководство, да, что читать эту молитву очень-очень медленно, обращая внимание на каждое слово. Это тоже медитация. It's very specific on how to meditate. Да, и там очень достаточно специфично, конкретно сказано, как медитировать. Вот именно в книжке 12/12. So I started doing that with my sister. Я начал практиковать медитацию со своей сестрой.
and found that it's even nicer with more than one person. Да, и обнаружил, что это намного даже эффективнее и лучше, чем медитировать одному. And I do the Deepak with groups. I do it with Elisa. I do here at my house with a group of people. Да, и я делаю медитации по Дипаку Чопре, он уже меня сюда подключил к своим медитациям. И делает эти медитации с другими алкоголиками, которые приходят к нему домой сюда. And so we also have specific AA meetings that are 11-step meetings. Да, и у них есть здесь, в Америке, на самом деле, специальное собрание анонимных алкоголиков, которое посвящено 11-му шагу медитации. Where the whole group sits for the first 10 or 15 minutes with a little meditation music with no words. Да, когда вся группа сидит в течение 10-15 минут на собрании в тишине, без слов. Групповая медитация. And then we share about our meditation. It's a very powerful experience. Да, и потом они делятся своим опытом вот после этой медитации, и этот опыт достаточно веский. Though it's hard to learn to sit still, it's very beneficial, like she said. Да, очень сложно учиться сидеть в тишине и спокойствии, но ты потом имеешь очень большие бонусы от этого. So it takes practice, just like anything else, to be better at it for yourself. Да, и это на самом деле это практика, да, это практика, которая включает в себя маленькие шаги, шаг за шагом, как быть лучшим, как быть лучшим человеком, how to be better. Yes, yes, Да. yes. Да. Как быть лучше. Like if I want to play guitar, it's hard at first, but after a while, when I learn, it gets easier. Да. То есть, как пример, да, если я учусь играть на гитаре, мне вначале очень сложно, да, но я продолжаю учиться, и, потом проще. But you have to keep doing it, or you won't get better. It's important to do it, or you won't. Like you'll never learn to play the guitar if you don't keep doing it. Да, на самом деле это нужно не бросать, нужно практиковаться, чтобы потом впоследствии получалось лучше и лучше. Okay, that's it. Yeah. Then, question 2. 6-7 шаги, опыт, какие действия совершал, чтобы прийти к готовности жить дальше без недостатка. The 6th and the 7th steps, the experience. What actions did you take while doing these steps to be ready to live without your defects and shortcomings? I'm not to the 6th step yet, so I'm still full of defects. Анна-Мари говорит, что Everywhere. Анна-Мари говорит, что она до сих пор еще полна дефектов своего характера, и они везде у нее везде. Soon. Но вскоре уже ближе этот момент. Yeah, I mean, I just try to now I do the next right thing. If I have to think about something twice, I know I shouldn't be doing it. So I should not be doing it. yeah, so Should not be doing it. Yeah. I shouldn't do it. If you question yourself whether you should or not, you probably shouldn't. Yeah. Because if we know it's true. Да, сейчас такой для меня достаточно интересный опыт. Если у нее наступает такой момент, когда она спрашивает саму себя, следует ей это делать или не следует, и когда она замечает, что она думает об этом второй раз, следует или не следует, shouldn't. Right. Да, это значит, что не следует ей этого делать. And I know I know what my issues are, so I can feel them arising within me now, because I can, that I've changed. Since my thinking is changing, I can feel when those bad, habits are rising up, so then I can take myself out of a situation or change my response.
not to react, to respond in a better, kinder way. So that would be doing the next right thing. Да. И, она старается концентрироваться на том, чтобы сделать следующую вещь правильной. Сейчас попробую объяснить. Так как мысли, до сих пор остались теми же самыми, да, но уже что-то меняется в этой жизни, в выздоровлении, и она как бы отмечает, что она, например, как думает плохо, и ее ответственностью является не идти следом за мыслью, а отреагировать на эту ситуацию немножко по-другому, отреагировать на эту ситуацию чуть-чуть правильно. So, once you get to the 6 and 7, Когда вы на шагах 6 и 7, it's a lifetime process after that. да, это на самом деле процесс длиною в жизнь. And that's where, when I get through the steps, it begins with my 10th step, is where I constantly work 6 and 7 in the 10th step with the inventory. Да, и это то, что когда я делаю инвентаризацию в 10-м шаге, инвентаризация в 10-м шаге, да, которую я практикую каждый день, возвращает меня в шаг 6 и 7 всегда. And it always helps if I'm wondering if I'm being dishonest or selfish or inconsiderate, if I talk to my sponsor, and they'll help me see whether I am or not. Да, и мне это здорово помогает, делаем 10-й шаг, где я был в течение дня нечестным, там, злобным, и разговор с моим спонсором еще помогает вернуть меня, и увидеть мое поведение, мои ошибки. And so I begin to try to do the opposite. Instead of trying to work on dishonesty, I work on honesty. Instead of being selfish, I try to be selfless. Instead of being inconsiderate, I try to work on being considerate. Mm-hmm. So I try to live by the opposite of the character defects, which keeps the defects away. Yeah. И я начинаю жить таким путем, чтобы строить свою жизнь не избавляться от этих недостатков моего характера, а жить на противоположной стороне от них. То есть, если это нечестность, то я стараюсь жить честно. И если это dishonesty, honesty. Yeah. Then. Instead of dishonest, I try to be honest. Да. Then. Be honest, and then. I understand. Selfish. Selfish, be selfless. Да, эгоизм. Я стараюсь быть менее эгоистичным. Не пытаюсь быть не эгоистичным вообще, а менее эгоистичным, поступать менее эгоистично. And instead of being inconsiderate and not caring, I be caring and considerate. Да, и вместо того, чтобы концентрироваться на том, какой я своекорыстный, я стараюсь быть, как это называется-то, Господи, когда мы о других людях больше думаем, да, заботимся о других людях. То есть я не концентрируюсь на дефектах, я концентрируюсь на их противоположностях, каким я могу быть. And the only way I can do that is with God's help. Да, и единственный путь или способ, с которым я могу это делать, это Бог. And that's why the 7th step is I humbly ask God to remove them. Да, и вот почему 7-й шаг звучит так. Мы смиренно просили Бога избавить нас от этих недостатков. То есть, когда я сейчас для схемы просто недостатки, противоположности. Я стараюсь концентрироваться на противоположностях, как жить на этой стороне, и потихоньку дефекты эти они как затухают, уходят, вымещаются. Это у меня был тоже такой опыт, у меня спонсор, just I will share my experience. Okay. У меня был опыт, у меня спонсор с Австралии,
как он мне объяснял вот этот, ну, 6-7 шаг, то есть вот я, говорит, Олеся, ты родилась вот с этим, да, ты можешь изменить свой цвет глаз, и ненавидеть там себя за то, что у тебя вот глаза зеленые, да, или вот как бы ненавидеть себя за то, что ты постоянно нечестная, ты не можешь, да. То есть, ну, мое дело это увидеть и принять себя такой, какую меня Бог создал. И когда я прошу его избавить вот меня от этих дефектов характера, там, нечестности, своей корысти, трусливости, гордыни, вот, ну, по поводу. То есть у них есть в 11 шаге в книжке remove, это, ну, как не избавить, а отодвинуть. То есть ты берешь вот эти все дефекты характера, закрываешь их в коробочку, ставишь эту коробочку подальше от тебя, и это не значит, что они от тебя ушли. Вот. Просто они есть где-то там на какой-то полке, и иногда они будут возвращаться. И у тебя есть сейчас, вот программа дает тебе как вариант, ну, альтернативу. Нечестность, честность, да, своекорыстие, там, забота о других людях, и, ну, трусливость или что это там, мужество. И программа дает выбор, да, что когда, вот почему не реагировать, не идти за мыслью, вот как Анна-Мария, ну, сказала, что у меня есть выбор, естественно, с помощью высшей силы, когда наступает момент, я как бы даже, может быть, не успеваю принять решение, а есть некий такой опыт, чем я сейчас буду пользоваться, нечестностью или честностью, что для меня лучше. Там, корыстью или, ну, вот в дальнюю коробочку я полезу или в ближнюю, которую мне предлагает программа. Вот как-то так. You can translate that for us? I will translate. I want to hear what you had to say. Then, question 3. Something good to be. Right? Как себя собрать в кучу? Вообще ничего не хочу делать, хочется праздника, на работе ничего не клеится. So, just the things are getting worse and worse at work. I don't want to do anything. Yeah. And I want a holiday, I want joy. I want to feel happiness maybe. Yeah, and just how can I stick myself to the point? Do you understand? Oh yeah, I understand too well. Just like, I mean, like, Anna Marie, alcoholic. I agree. When I don't feel like doing something, I think about what is the reason that I don't want to do it. You know? Да. Когда я нахожу себя в таком состоянии, что я ничего не хочу делать, я задаю себе вопрос, ну, в чем причина вот этого состояния? You know, if it's your job, maybe you should see, like, my job, I had a time where I didn't like my job. I didn't want to work. I didn't want to go to work. But I couldn't change the situation, so I changed my attitude. Да. Ну, и если в ответе, например, да, приходит работа, и что касается меня, я, ну, не любила свою работу и не любила ходить на свою работу. И на сегодняшний момент я не могу изменить работу, я могу изменить только себя, мое отношение к этой работе. And I asked God for me to be a blessing to the people, to my coworkers, and to be a blessing to the customers. И я прошу Бога, чтобы Он, ну, я молюсь, начинаю молиться, чтобы Бог был милостив и благодушен для моих коллег на работе и для посетителей, покупателей, которые приходят. And through that getting better, now I can focus on what I want to do next, you know. So now that will bring some happiness to my everyday, you know, life. Но удается things at work are getting better. Yeah, things are way better. Да. И вещи на работе, ну, в сравнении с тем, как было и как сейчас, ну, намного лучше. Да, и я вижу, что, ну, приходит какое-то счастье вот с моими, наверное, молитвами или с действиями. И это позволяет мне, то есть, ну, там как бы более-менее отношение к работе решено, да, и это позволяет мне концентрироваться, to concentrate on the next
Yeah. Right, yeah. Well, not concentrate on it, but just make your work situation. You have to pray that your work situation, every day, like you go into work and just pray that your situation will change, your attitude will change to the situation. Да, ну, просто каждый день практика, ежедневная практика, когда не нравится работа, молишься за эту работу, молишься за свое отношение к этой работе, и, ну, и меняется к лучшему. And then other doors will open. И затем, как решается, вот когда решается вот этот вопрос там с моим отношением к работе, открываются другие двери, другие возможности. Okay. Yeah, I would say, yeah, you just have to pray, and Молитва, молитва и молитва. and change your attitude because it starts with you. You might be in a depression, but just get up and pray. Like one day, it will be lifted. Да, ну просто молитва, молитва, молитва. Я могу находиться в депрессии, но я продолжаю молиться, и ситуация меняется, и наступает такой день, когда вот проблема, например, с работой решается. Okay, yeah. Okay. So, what you talked about, do I have power to change my attitude about a thing? Да. Yeah. So, if one day I like my work, and the next day I don't like my work, what's the problem? Да. Not the work, I am the Да. problem. Если мне один день мне нравится моя работа, а другой день мне нравится моя работа, в чем проблема? В работе? Проблема во мне. So if I am the problem, then I need to change me. Да, и если я являюсь проблемой, то я должен изменить самого себя. And how do we do that? We just talked about we ask God to help change me. Да, и как мы это делаем? Мы просто просим высшую силу, чтобы она помогла мне измениться. And I talked to my sponsor. Я говорил со своим спонсором. And they usually tell me what I don't want to hear is to make a gratitude list. Да, и он мне постоянно говорит, что то, по поводу чего я не хочу слушать, и то, чего я не хочу делать, ну, это должно перейти в мой лист благодарности. То есть благодарю за то, что есть работа, ну, как я это понимаю, за негативные моменты, которые я имею. And it usually starts, I have a job. Да, и обычно лист благодарности начинается, у меня есть работа, I'm getting paid. и мне платят. If it is really something that they're treating me so bad, I can always try to find a different job, but I would do that before I quit this job. Right? So, like, I wouldn't just quit and, you know, yeah. So I prepare. I ask my sponsor, and if I really need to change it, then the serenity prayer, give me the courage to change. Да. И, ну, молитва о душевном покое, там, да, дай мне мужество изменить то, что я могу. Я говорю со своим спонсором, и если на самом деле, ну, на работе там, ну, прям так уж серьезно что-то плохо или мне не нравится, я могу изменить эту работу в конце концов, да. Но я могу сменить эту работу вот не как момент, что я нашел новую работу, должен быть раньше, чем вот я ушел и все, никуда. Right. But that's just with work. Now, if I'm on the couch and I'm feeling self-pity and I don't want to move, it's the most difficult thing, right? And my sponsor always said, movement brings relief. Couch, you mean sofa? Yes, sofa. Yeah. Да, если я просто лежу на диване и and I don't want to do anything when I'm feeling self-pity and depressed. And да, и я ничего не делаю и ну, испытываю чувство депрессии, саможалости к себе. Ну, спонсор всегда говорит, что ты должен двигаться, потому что прежде всего движение приносит освобождение, облегчение. And my sponsor always said, well, I have a choice. I can lay and be miserable myself or get up and either help somebody or do something around the house. As hard as it is, I don't want to, but when I do that, it pulls me out of it. Да. И у меня всегда, ну, важно помнить, что у меня всегда есть выбор, или лежать на диване и чувствовать себя несчастным,
очень маленьким, miserable, ну, ничтожным, или встать с дивана и пойти помочь, начать с помощи какому-то другому человеку, или сделать какую-то работу по дому, и, ну, it helps me. Help someone else or to get up. No, just all this routine stuff, to help someone else, to do something around the house. Yes. What is the result? I feel better. Да, ну и он, как, я начинаю чувствовать себя лучше, когда я двигаюсь. Because my problem is in my mind. Потому что моя проблема все-таки в голове. So when I do something, it changes my mind. Когда я начинаю делать что-то, это, ну, меняет мой мозг, меняет мой образ мыслей. И, ну, он до этого еще сказал, что, ну, это на самом деле очень сложно. Как бы человек понимает, очень сложно заставить себя начать что-то делать. Very simple, but not easy, because we feel like that, but we have to move, or we'll probably drink if we stay miserable. Да, очень просто, но в то же время очень и сложно, потому что когда мы чувствуем себя ничтожными, when we feel like that, miserable. Yes, it makes us want to drink. Да, ну вот это чудо, вот эти чувства ничтожности, ну, приводят к тому, что мы в конце концов употребляем. So it's very dangerous to stay that way for us. Да, и для нас вот в этом состоянии, лежа на диване с чувством депрессии, саможалости к себе, очень опасно. Yes. So even get up and sweep the floor, or mop the floor, or do laundry, or do anything to help you. Chores. Да, просто, ну, просто подняться и подмести пол или прибрать кладовку, ну, сделать что-нибудь, любую какую-то, ну, начать с маленького какого-то действия, ну, это уже спасение. Окей. Четвертый. Своеволие, гордыня, ЖКС, отрицание, иллюзии, несоблюдение рекомендаций программы спонсоров в начале. So, self-will, pride, self-pity, denial, illusions, and if I don't follow the suggestions of my sponsor at the beginning of the program, this is the question. Наверное, просто может кто-то хочет узнать, какой будет результат. Да? I'm gonna leave that for you. Right. So, not just suggestions of the sponsors, but suggestions of the program. Yeah, recommendations, my sponsors' recommendations at the beginning of the program, if I just do not follow them, Then you can stay miserable on the couch. Да, то есть, ну, результат для начала, ты ничтожный лежишь на диване. Because the things they tell me are to pray. Да, потому что вещи, которые, ну, я должен делать, это молиться, Talk to other alcoholics. говорить с другими алкоголиками, Read literature. читать литературу, Go to a meeting. ходить на собрания, Meditate. медитировать. Yeah. And if you do all these things, you will be better. And if you don't, you won't. Да. Если ты делаешь все эти вещи, то, ну, тебе легче, и ты становишься, твоя жизнь становится лучше. Если не делаешь, ничего не будет. So if you want to stay in pain, it's your choice. Да, и если ты хочешь оставаться в боли, это твой выбор. Sometimes we like to do that. Да, иногда нам нравится вариться в боли. So if you have a desire to not drink, you will do these things because you know if you don't, you will drink. Да, если у тебя все-таки есть желание не пить больше, ты будешь делать эти вещи. Если ты не будешь делать эти вещи, то ты будешь пить. I can say I've done all the suggestions of the sponsors that I've had, and it's made me feel better. Like, I don't even question anything they told me. Whoever my sponsor is, like right now I don't have one, but, well, I do, I have a temporary one. I gotta start back the steps. But the suggestions that they've all given me, I've done it and I've been feeling better, so. Да, но Анна-Мари говорит, что все рекомендации, которые ей дал спонсор, она все сделала, и по настоящий момент она продолжает их делать, и по своему, как потому, как улучшилось ее самочувствие,
вот вследствие этого у нее нет как бы вопросов к спонсору и нет аргументов, она не спорит со спонсором, то есть у нее нет желания спорить даже со спонсором. Yeah. We do the things our sponsors in the program suggest because they work. Да, и мы делаем те рекомендации, мы делаем те шаги, которые нам рекомендуют спонсоры программы, потому что, они на самом деле работают. А еще, я слышала Марина Т. Торохова, когда с Москвы прилетала, тоже был какого-то рода такой подобный вопрос, да, что вот программа работает на основных таких принципах, рекомендациях, шагах. И был ответ таков: если я не делаю это, а не делаю это, или если я не делаю это, или если я делаю только это. Ответ ее был такой, что она сказала: знаешь, дружок, вопрос о том, что ты сорвешься, отпадает сам собой. Возникает вопрос, когда. Because the way I did things my whole life got me pain and misery. Да. So pain and misery, happy, joyous, and free. Which one do you want? Да. То есть, то, что я делал практически всю свою жизнь, сам, приносило мне только боль и чувство ничтожности. И то, что предлагает, те действия, которые предлагает программа, приносят чувство счастья, удовлетворенности и свободы. И на весах на самом деле равнозначно, что хотите. Выбирай. Tough choice. Tough choice? Hard choice. Сложный выбор, да. Die, live. Right. Да, сложный выбор, жить или умереть. Так, дальше. 5-й вопрос. Применение программы принципов традиций в семье. Это был, по-моему, 1-й вопрос. Мы его обсудили, да? Вопрос 6. Когда и как вы обрели Бога? When and where did you start feeling God in your life? The presence of higher power. Anna Maria, alcoholic. Anna Maria. I mean, I always knew about God because I grew up with God. But then, at some point in my life, I decided, okay, I want to go do my own thing over here. Я всегда не сомневалась, что Бог существует, потому что я выросла вместе с Богом. Но когда-то наступил момент, когда я просто решила, что я и Бог, мы по разные стороны, я пойду и буду жить так, как я хочу. And for a long time, I didn't think about God. Да. Очень долгое время с того момента очень долгое время я не думала о Боге. And then, when the alcohol became, I got in trouble because of alcohol. It was getting bad. And then when I came to AA, my sponsor was pray that this obsession would be lifted from you, and I would be praying, and I would go to a meeting, and then I would go and do drugs and drink right after the meeting. And I was like, what the fuck? And then one day, that whole obsession has just been lifted from me. And that could only be God. Seriously. I mean, it was literally I was going to a meeting, and then next thing you know, I'd be drinking right after the meeting. So only God took that away from me. And then the situation with my ex-husband, now I'm not having those obsessive thoughts I thought I was going crazy, and I actually feel normal now. И, в моей жизни, когда алкоголь все-таки, из-за алкоголя жизнь превратилась в одну сплошную проблему. И когда я все-таки, уже пришла в анонимные алкоголики,
Все то, что мне сказал спонсор, это молиться, молиться и молиться. То есть меня вернули к Богу. И я ходила на собрания, я молилась. После собрания я уходила и употребляла наркотики и алкоголь. И это продолжалось. Я была на собрании и молилась. После собрания я употребляла алкоголь и алкоголь и наркотики. И потом стали приходить мысли вообще, для чего это все. И просто потом наступил такой момент, когда алкоголь и наркотики, одержимость алкоголем и наркотиком ушла, и просто остался один Бог. Вот. И о том, что то есть Бог забрал вот эту одержимость, и сегодня это является еще и доказательством того, что Бог забрал эмоциональную одержимость по поводу бывшего мужа, когда постоянные мысли о нем, и постоянно в этой ситуации, и тоже собрания, молитвы, и одержимость ушла. Yeah, that's it. Thank you. So, I always believed in God, Я всегда верил в Бога, though I could not behave like I believed in God. но я не мог вести себя так, как будто бы я верил в Бога. Lying and cheating and stealing. Да, я постоянно врал, я обманывал, я воровал. So I was ashamed. I hid from God, turned my back on God because I was scared. Да, я был напуган, и я находился в чувстве стыда, и это закрывало меня от Бога. And then when I went to rehab, И когда я пришел в реабилитационный центр, and they showed me the steps, и мне показали шаги, it was at the third step в третьем шаге, that I made a decision to seek God again. что я принимаю, говорится о том, что я принимаю решение начать искать Бога заново. That I turned around to face God again. И чтобы я, его, I turned around. I was hiding from God Да, until I да. turned to look at God. Да, и меня, шаги, и, вот это все меня повернули к тому, чтобы вновь увидеть Бога, обрести Его. And when I did that and made that decision, I started to unpack my bag in rehab because I hadn't unpacked yet, and I found drugs, and I picked them up, and I wanted to do them, and somehow I threw them away instead. And that was my moment that I knew God was working in my life. Да. И однажды, когда я в третьем шаге приняла решение начать искать Бога снова, было такое событие, когда я паковался там, что-то ковырялся в своих вещах, и нашел пакетик с наркотиками. Я его взял в руки, я на него посмотрел, и хотелось на тот момент употребить, и что-то произошло, что я выкинул этот пакетик с наркотиками, и именно в тот момент я осознал присутствие Бога в моей жизни. I knew I felt something at the meetings that was more than just the humans, more than just people, that I could feel God at the meetings. Да, я знаю, я иногда чувствовал на собраниях присутствие Бога, то есть было присутствие некой такой силы, которая была больше, чем те люди, которые сидели в комнате. And as I worked the steps, it got stronger and stronger. И в процессе того, как я работал по шагам, мое ощущение присутствия Бога становилось все сильнее, сильнее, сильнее. And it's always getting better. Да, и это чувство только улучшается, с тем, что я продолжаю искать Бога. The biggest thing for me was when I was young, I was taught you had to be good to get God. I know I need God to be good. Да. Когда я был маленьким, вещам, которым меня учили, это быть хорошим, для того, чтобы и быть ближе к Богу. Да. На сегодняшний момент я точно понимаю, я должен быть ближе к Богу, чтобы быть хорошим. And through prayer and meditation and helping others, it continues to make it bigger and bigger. And I see God
more and more every day. Да, и, ну, естественно, молитва и медитация укрепляет мой сознательный контакт с Богом, и я вижу и ну, чувствую Его присутствие. Он открывается мне все больше и больше и больше. Even thousands and thousands of miles away to Russia to see it. Да, даже много-много-много миль, как на расстоянии с Россией, Россия, Америка, ну, присутствие Бога есть вот в этом расстоянии. Yeah? Yeah. Yeah. Thank you. 7. Страх быть обманутой, недоверие к новым людям. When I have a fear, when a person just will betray me, when I don't trust people. Yeah. Always a constant fear. I still have this fear. Yeah. Angry alcoholic. I am. I'm getting better with that because after what happened with my divorce, I didn't trust anybody. Да. Ну, моя жизнь становится только лучше. Ну, если сравнить это с тем моментом, когда я первый раз развелась, ну, я не доверяла вообще никому. And just the prayer, like just praying helped me with that because, I mean, for a long time I was isolating and I was mean because of that. But the prayer helped me, praying helped me. You have to leave it in God's hands and just pray about it. That's all you can do. Да. И, ну, все, что, вот, ну, о чем она говорит, это, ну, это просто молитва. Очень долгое время она была, ну, изолирована, чувствовала себя одинокой. И вот просто молитва, и необходимо отдать себя в руки Богу, и, ну, и просто молиться. Yeah, because you can only change your attitude. You can't change other people. And just trust that God will not put people in your life that will hurt you. Да, и, ну, потому что необходимость изменить, для того, чтобы изменить, есть необходимость изменить себя, а не пытаться менять других людей и просто, ну, молиться о том и доверять Богу, что Он не пошлет таких людей в мою жизнь, которые, ну, могут обмануть. And looking back, the people that were being taken out of my life, I still wanted to hang with them, and those were the people that betrayed me. And if I would have listened to my higher power, I wouldn't be in this situation. For sure. Yeah, just I will try. Just hope. Like if you pray about it, like the people that you're worried about, they will be taken out of your life. Да. But when they're being taken out of your life, don't try to hang on to them. Да. Все, я поняла. И это we have a joke in Russia, just equal to it. Да. Она говорит, ну, о том, что когда я молюсь, чтобы Бог меня избавил, вот в наших словах, от лукавого, да, и избави нас от лукавого. И когда Бог начинает забирать этих людей, да, вроде как бы избавлять от лукавого, не нужно за них цепляться. То есть вот, ну, если я просила, непонятно я говорю? Или понятно? Понятно. Понятно? То есть мы в молитве произносим такие слова, да? «Отче наш, жиси на небеси, да светится имя Твое, да пребудет Царствие Твое, яко на небе, на земле, хлеб насущный дашь нам днесь, и прости нам, да? И не веди нас во искушение, да избави нас от лукавого». И Бог каким-то образом, ну, решает по-своему и начинает забирать там некоторых людей вот из моей жизни, дистанцировать. А я почему-то не готова была к этому. Я начинаю, наоборот, как бы цепляться за этого человека и пытаться оставить его в своей жизни, да, то есть, ну, это, ну, когда Бог забирает каких-то людей из моей жизни, это, возможно, ответ на мою молитву «Избави меня от лукавого». Вот. Yeah, that's it. Again, I'm telling you, right? So in the beginning, because I was untrustworthy, I didn't trust anyone. Да, ну, в самом начале, так как я был человеком, которому нельзя было доверять, я также не доверял никому. Because I just thought everyone was like me. I couldn't trust them. I couldn't trust them.
Да. Ну, потому что я и самому себе не мог доверять. And so as I became more trustworthy, Как постепенно, как я становился, ну, более превращался в человека, на которого можно было положиться. and I developed trust with God, И у меня развилось доверие к Богу. it was easier to trust other people. И для меня стало легче доверять другим людям. Because no matter what I did, I knew if God was in charge, they can't hurt me. Да, и потому что неважно, что я сделал, да, и я знаю, что если Бог на первом месте, да, Бог позаботится о моей безопасности, Бог на первом месте, и вот другие люди меня не обидят. Like we said before, my feelings might be hurt, but if I pray for them and have forgiveness, I become free, no matter what they do. Да, то есть независимо от того, что делают для меня другие люди, и ну как и это задевает мои чувства, болезненные чувства возникают во мне, я молюсь о прощении этих людей, и я получаю Богу, и я получаю свободу. Because for me, it's better to give more trust than to not trust anyone and not have any relationships. To give some trust, and I might get hurt here and there, but I will develop better relationships with other people, the people that are trustworthy. If I don't trust anybody, I don't get any relationships. Mm-hmm. But if I trust, and then I don't know how you put it, I weed out the people that I don't want to have relationships with by being betrayed. Mm-hmm. Somehow that's how you find out how you don't want to be with them, you know, when they betray you. Да, но это на самом деле для меня проще доверять другим людям, чем не доверять никому. Ну, опять же, это такой процесс. Если я не доверяю никому, то у меня нет никаких отношений. Я как бы инстинктивно вычеркиваю, если я им не доверяю, я инстинктивно вычеркиваю этих людей из своей жизни, держусь на дистанции, мне проще доверять. And that's how, once again, trusting God's plan helps me to get through anything that happens, to know that God's plan for me, even if it's to learn about someone being untrustworthy or to learn how to trust other people that are, that's God's plan for me. Да, ну и на самом деле доверие другим людям — это доверие Богу, доверие Его плану, все, что в моей жизни не случается. Ну, таким образом происходит мое какое-то обучение, да, приходят уроки в мою жизнь. Другие люди ведут себя так, как ведут, я полагаюсь на Бога, и каждый человек в моей жизни не случайный. И это я на самом деле, да, кто вот доверяет Богу, доверяет другим людям или, не доверяет. Yeah. This is all. This is all. That's good. We're on time. Да. Ребята, у нас остался еще один вопрос и 3 минуты времени. Или, может быть, у вас вопросы есть? Есть какой-нибудь вопрос? Нет вопросов? Ну, давайте тогда завершим крайним уже, да? Про срывы. Давай, Леся. Да? The last question. Были ли у них срывы, особенно у тех, у кого по 30 лет трезвости? Если были, то как они нашли в себе силы вернуться обратно в программу? Just. Did you relapse in program? This question especially for people who have many years of sobriety, and how did you find courage and strength to come back? Anna Marie, alcoholic. I've relapsed many times. Like I came back to the program like let's see, August of last year. Я срывалась много раз, и я вернулась последний раз, когда я вернулась в программу в августе в прошлом году. And I had 30 days, and I've had a couple relapses. But I always made sure I came back like right after, because if I sat down and thought about it, I could still be out there, you know. Да. И, я потом, у меня было 30 дней трезвости,
И потом я, срывалась два раза, и, я всегда знала, что, я вернусь, то есть либо я буду там, либо я буду, выброшена. But after every relapse, I learned something different and new and something that will. В тот момент моя трезвость состоит из 45 дней. Вот. И каждый мой срыв давал мне понять и открыть что-то новое, давал какой-то опыт, приносил какой-то урок. И единственное, что я поняла, каждый мой следующий срыв длился дольше и дольше и дольше. But just come back, because it's like, it's a mistake. Like, there's nothing, it's not bad. Like, yeah, it just happened. I guess because, like, I feel like I've made worse mistakes. I mean, I was a prisoner in my mind for 2 years. If I fucked up one day, like, just come back. It's your pride that makes you not want to come back. But I feel like my life depended on, if I didn't come back, I could be dead. That's how I have to look at it. So I always came back right after I didn't care. Maybe I didn't tell anybody right then and there, but I just always made sure that I go to a meeting every day. So, just come back. Да. Просто возвращайтесь, да, это не катастрофа, это просто ошибка, да, я просто совершила ошибку, и я понимаю, что иногда гордыня не позволяет прийти назад и сказать, что я сорвалась, но можно и не говорить всем, что я сорвалась. И для меня важно помнить, что у меня выбор либо смерть, либо жизнь, и просто надо возвращаться. Yeah. Thank you. So when I was in rehab and I threw those drugs away, Когда я был в реабилитационном центре, я выкинул наркотики. Since that day I've never had to pick up again. Да, с того момента я больше не употреблял. 35 years. 35 лет. Doesn't make me any better or any worse than anyone. Doesn't make me. То есть независимо от того, как хорошо мне или плохо. The only reason is because I've done what they told me every day since. Да, единственной причиной, вот и почему это у меня, потому что я сделал все, что мне на тот момент сказали. So you truly never have to drink from this. Вы по-настоящему вам не придется никогда пить, это правда. Now I've worked with people И сейчас я работаю с людьми, that stop doing this every day, even after 20 years. которые прекращают делать это каждый день, даже спустя 20 лет трезвости, And drank again. и начинают пить. And you're right, their ego and the pride made it so hard for them to come back. Да, и он говорит, что Анна-Мария права, что наше эго и наша гордыня делает очень большую сложность из того, чтобы мы вернулись обратно в А. Because they were so ashamed that everyone was judging them. Да, потому что эти люди, срывники, испытывают большое чувство стыда, что каждый вдруг начнет судить. So I tell them that if they remember when they were here and they saw someone come back, how happy they were to see them come back. If they remember that's how people look, not shameful, but happy that they're back, that helps them to come back because they know that people are glad to see them, not angry at them. Да, но я им всегда говорю, ты помнишь, как другие срывники возвращались, анонимные алкоголики, и как другие люди их не судили, а были рады, что человек все-таки пришел со срыва. Как бы пример того, как вот мы принимаем других, тех, кто сорвался. И это помогает вновь сорвавшимся возвращаться. And they have to do everything double. Because the book says you have to redouble your efforts, like extra stuff. И после срыва уже начинается, люди должны начинать делать программу, и вот рекомендации в двойном порядке. То есть redouble — это усилить наши действия в 2 раза. То есть если 10 групп не помогает, теперь у тебя 20 групп, да. Одна молитва была утром,
две молитвы. So to learn that from them, don't stop doing this every day, and you won't have to do that. You won't have to go through it. Да, и ну, это как урок того, что продолжай, а не останавливайся делать это каждый день, да, не пропускай, и тебе не придется возвращаться, и тебе не придется, ну, удваивать усилия вот по поводу своего выздоровления. My grand sponsor has 60 years. У его грэнд-спонсора, грэнд-спонсор это спонсор его спонсора, у него было 60 лет резвости. So I just do what he does. И я просто делаю, что делал вот дедушка-спонсор. Все, ребятки, Okay. все, 11:35 у нас, у вас. 35 тоже почти. Молимся, у ребят группа. Да. Одну секундочку, у нас новичок, мы сейчас новичка поздравим. They have a newcomer. Аня, давайте приветствуем Аню, новичка. Давайте там So what I say, помолимся и keep поздравим. coming back. That means I have to be there tomorrow to see them. Да. Ну, чтобы он по тебе сказал, вот, новичок, ну, see you tomorrow на группе, то есть увижу тебя завтра. Ну, если у вас завтра есть собрание, он имеет это в виду. Конечно. Да, то есть один из... Все, Помолимся. помолимся.